ہم پریشانیوں میں دکھوں میں ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی دکھ کیسے جائے گا. صرف ہم مطلب ہی ہیں. جب ہمیں کام ہے تو خداوند سے دعا کرتے ہیں. جب دعا نہیں قبول ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں چلے پھر کریں گے. نہیں, خداوند کو اب پہلا درجہ دینا ہے. ہماری زندگی میں پہلا درجہ خداوند کو دینا ہے, تبھی وہ ہماری دعاؤں کو سنتا, دعاؤں کا جواب دینے والا خداوند ہے. وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اسی لیے نہیں اس نے ہمیں بیٹے بیٹے بنایا ہمیں کہ ہم اسے وہ ہماری دعائیں نہ سنے. وہ دعائیں سنتا ہے, دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. وہ عظیم خداوند ہے, اس پر توکل کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس پر سارا اور ابراہیم خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو نے مجھ سے دل لگایا میں تجھے سرفراز کروں گا. جب ہم اس سے دل لگا لیتے ہیں تو وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. وہ ہمیں ہر بڑی سے مالا مال کرتا ہے. وہ ہمارے سارے حالات بدل دیتا ہے. وہ ہماری ساری جو سی مشکلات ہیں اس کو یسوع کے نام سے دور کرتا ہے. اگر ہم اس پر سے دل لگانا ہے, ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے, ہماری آس اس پر ہونی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہے جو ہے خداوند کے کلام میں کہ آستر ہے جس نے اپنے قوم کی خاطر جس نے اپنی قوم کی خاطر اس نے اپنی قوم کو بچایا. اس نے کیا کیا, جو چاہتا تھا کہ وہ اس کی قوم کو برباد کر دے, ان کے لوگوں کو مار دے, لیکن اس نے آستر نے کہا کہ ہم لوگ روزہ رکھیں گے, دعا کریں گے. انہوں نے دعا کی, انہوں نے روزہ رکھا. وہ جو لوگ جو اس کے خلاف تھے, جو اس کے لیے چاہتے تھے کہ ان کو برباد کر دے, ان کو تمام کر دے, لیکن نہیں, خداوند نے ان کو وہ جو اس کے لیے اس کے کزن کے لیے موت چاہتا تھا, وہ اس پر موت خود آ گئی, وہ خود مارا گیا. اگر کچھ لوگ ہوتے جو آپ کے خلاف بندھن باندھتے ہیں, آپ کے خلاف سوچتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کر دیں گے, اس کے لیے ہم ایسے برا سوچتے ہیں, لیکن جو سا خداوند ہے وہ پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ خداوند پر جو بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ وہ کوہ صور کی مانند اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے. اگر جن کا بھروسہ خداوند پر ہے, جو توکل رکھتے ہیں, وہ خداوند ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے. اگر ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں تو یہ مت سوچے کہ ہمارے لیے اچھا ہوگا, ہمارے لیے بھی برا ہو سکتا ہے. کسی کے لیے اگر گڑا ہوتے ہیں تو اسی میں خود ہی گر جاتے. اس نے اس کے کزن کے لیے سوچا کہ میں اس کے لیے یہ کروں گا, اس کو مار دوں گا, لیکن خداوند ان کا مددگار تھا. وہ سارا اس پر آگے, وہ اس کو صلیب چڑھانے کے بجائے اسے چڑھا دیا گیا, اسے مار دیا گیا. خداوند کا شکر کرتی ہوں, اس کی تعریف کرتی تھی کہ وہ وفادار خداوند ہے. پھر ہم ایک اور دیکھتے ہیں کہ روت وفادار تھی. وہ اپنی ساس کے ساتھ, نومی کے ساتھ, دیکھیں وہ جب ان کے ملک میں بہت سی جب وہ جنگ ہوئی یا قحط پڑا تو وہ لوگ تھے مر کے, ان کے خاوند مر گئے, اس کی 2 بہویں تھی تو ان کے خاوند مر گئے. اس کی ساس نے ان سے کہا کہ تم لوگ جا سکتی ہو. جو دوسری والی تھی وہ تو چلی گئی, لیکن روت نے کہا نہیں, تیرا خدا میرا خدا, میں اس لیے نہیں تیرے ساتھ کہ میرا خاوند تھا تو اس لیے میں تیرے ساتھ رہوں گی. جب تک میں تو ہے میں تیرے ساتھ رہوں گی. تیرا خدا میرا خدا ہے. تو ہمیں بھی خداوند کو یہی کہنا ہے کہ ہمیں صرف اپنی چیزوں کے لیے, اپنے کاموں کے لیے نہیں کہ بس ہمیں مطلب ہی نہیں بننا. اس لیے یہی سوچنا ہے کہ جو خداوند کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. لیکن دیکھیں اس نے وفادار رہی, ہم بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہیں. اس کی وفاداری کہ وہ پوچھتا ہے. ہم بے شک اس سے دور ہو جاتے ہیں, ہم غلطی خطا کر دیتے ہیں, لیکن وہ وفادار خداوند ہے, وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ بے وفا نہیں ہوتا. ہم کبھی دور چلے جاتے ہیں, ہم کبھی مشکلوں میں جب آتے ہیں تو ہم دور چلے جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں خداوند کو, لیکن خداوند اسے یاد ہے, وہ ہماری ساری باتیں یاد رکھتا ہے, وہ بھولنے والا نہیں ہے. میں اس کا شکر کرتی ہوں, اس کی تعریف کرتی ہوں. اور پھر حنا, دیکھیں حنا کا خداوند پر بھروسہ تھا. اس کے پاس اولاد نہیں تھی, لیکن وہ خداوند سے وہ جانتی تھی کہ خداوند سب کچھ کرنے میں قادر خداوند ہے. ہمارے اگر حالات ایسے ہیں, سسٹر ایرم, سسٹر روز, سسٹر روت اور الفا, اگر ایسے ہمارے حالات ہیں تو ہم ان حالاتوں کو لے کر بیٹھنا نہیں, بلکہ دعا کرنی ہے. بلکہ اس کے لیے خداوند کو کہنا ہے کہ خداوند تو میری جنگ لڑ. خداوند کے ساتھ خداوند کو دے دینا, کیونکہ وہی کرنے والا, وہی قدرت والا, وہی قوت والا خداوند ہے. ہم کمزور ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی خطا ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم سے غلطی خطا ہو جاتی ہے. لیکن سارے حالات خداوند تیرے سامنے ہیں, تو جانتا ہے,
کہ मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पा रहा, तू ये कर, तू दे, तू सब कुछ। कलाम में लिखा अपना बोझ मुझे दे दे, हमें अपना बोझ खुदावन को देना है। हन्ना ने भी यही कहा खुदावन से कि मुझे जो उसने खुदावन ने उसको जब औलाद दी, खुदावन ने उसकी दुआ सुनी और उसने अपनी औलाद खुदावन को दे दी। उसने खुदावन से वादा किया जब मैं जो तू मुझे औलाद देगा मैं तेरे लिए इस्तेमाल होगी। हमें भी अपनी जो खुदावन ने हमें पहले पे लौटे दिए हैं, हमें खुदावन को देने हैं कि खुदावन तू इन्हें इस्तेमाल कर, ये तेरे लिए इस्तेमाल हो, तू जहाँ तू चाहे, जहाँ तू जो तू कहेगी वो करे। जैसे मैं खुदावन का शुक्र और तारीफ करती हूँ और उसकी हम जो स्ताइश करती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए, कि हम अपनी बेटी के लिए बहुत पहले हम सोचते थे कि ये बड़ी हो रही है, क्या करे, लेकिन खुदावन ने ये ऐसी नहीं थी, ना ये इतना किसी के साथ दोस्ती है, ना इसकी कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड्स कोई नहीं है इसका, ये बस अकेली थी। स्कूल में भी जाती थी, स्कूल में इसकी फ्रेंड्स थी, लेकिन वो इसके टाइप की नहीं थी। लेकिन ये इसने खुदावन को अपना आप दिया। हम इसके लिए दुआ करते थे। हमने खुदावन जब ये पैदा भी नहीं हुई थी तब हमने खुदावन से कहा था कि जो अल्फा है ये तेरे लिए है, तेरे लिए इस्तेमाल होगी। और खुदावन ने देखी इसलिए चुना और इसे खुदावन ने अपने जलाल और के लिए इस्तेमाल करे। मैं खुदावन की लाख लाख शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मेरी दुआ को सुना। खुदावन ने मेरी बेटी ये बस खुदावन की है, जो खुदावन इसे इस्तेमाल कर जहाँ लेके जाना चाहता है, कि खुदा हमें इस पर भरोसा है। खुदावन मेरे से ज्यादा खुदावन को इसकी फिक्र है, क्योंकि उसने इसे बनाया है, उसने इसे अपनी खादमा बनाया। ये देखे ट्रांसलेशन करती है खुदावन के लिए। मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उसके हमारे जो अल्फाज है बहुत कम है। खुदावन ने जो इसके लिए किया वो बहुत बहुत यानी उसका कोई अल्फाज नहीं है, बहुत कम है मेरे अल्फाज, अगर हम कहें तो बहुत कम है। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। मैं सारा जलाल, सारी मेहमत, स्तुति, आराधना उसको देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी औलाद खुदावन को दे दे। खुदावन से कहेगी ये औलाद तेरे लिए, तू इसे इस्तेमाल कर, तू जो चाहे तू कर, कि तूने दी है ना, हमारा तो कोई इसमें काम नहीं है, लेकिन खुदावन ने दी है, तो ये खुदावन के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन ही इसे इस्तेमाल के, वही कर जो चाहे वही इनके लिए इस्तेमाल, क्योंकि खुदावन हमारे लिए कोई बुराई नहीं सोचता, वो हमारी बुराई में से भलाई निकालता है। उसने अल्फा को चुना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हर बात के लिए मैं उसकी शुक्र करती हूँ। जब मैं इसको देखती हूँ मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि ये ट्रांसलेशन कर रही है या पैगाम सुना रही है, तो मेरा खुशी से मैं फूली नहीं समाती। मेरा फख्र से मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश होती हूँ। मैं कभी कभी जब मैं इसका मैसेज सुनती हूँ, जॉब पे होती हूँ सुनती हूँ, तो मैं रोती भी हूँ। मैं कहती हूँ खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावन तूने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी, ये तेरा फजल हुआ, ये उसका फजल है, ये उसका करम है। ये हमारी कोई नेकी नहीं है कि हमने इसके बड़ा किया और ये नहीं, ये हमारा हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ खुदावन का है, ये सब कुछ उसका है। तो हन्ना ने भी वो वफादार है, उसने खुदावन के पाक कलाम में लिखा है खुदावन पर तवक्कल करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। हन्ना ने भी खुदावन से पर तवक्कल किया और उसको जाना, और खुदावन ने उसकी दुआ सुनी। खुदावन ने उसे बेटा दिया और उसने उसका नाम सैमुएल रखा। और सैमुएल खुदावन का खादम था। खुदावन ने उसे कितना इस्तेमाल किया। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने औलाद को सिखाएं और खुदावन के लिए दे दें कि खुदावन इन्हें इस्तेमाल कर, इन्हें अपने नाम के लिए, जलाल के लिए, ये तुझ में बढ़ते जाए और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि आप अभी दुआ करें। सिस्टर इरम, आप खुदावन से दुआ करें कि हम भी इनकी तरह खुदावन पर तवक्कल करें। हमारा भरोसा खुदावन पर, हमें कैसे भी हालात है, कुछ भी हो जाए, परेशानी है, दुख, मैं जानती हूँ हम इंसान हैं, हम भी जिस्म रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को खुदावन को दे दें। यही सोचे कि खुदावन पहला दर्जा तू ही है, तू ही सब कुछ करेगा, तू ही मेरे हालात सही करेगा। हम किसी को बचाए कि हम किसी औरत या किसी खानदान, कोई रिश्तेदारों से अपने शेयर करने से हम खुद खुदावन को दे दे, खुदावन के सामने रखे, क्योंकि खुदावन जो है वो दुआओं को सच में सुनता और दुआओं का जवाब देने